आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव स्टूडियो स्वागत तेज रही आप न्यूज अपडेट 2203 जहाँ आप पाइपे चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा जे आसंता काली विधानसभा अधिवेशन जेहतु चली आपणकर जूनियर टीचर सेकेंड मेरिट लिस्ट में अर्थात रेस्ट बाकी रही 7000 पोस्ट में पिला माने आंदोलन को जाऊँगी यहाँ रही एप्लिकेशन यहाँ रही परमिशन लेटर ए रिगार्डिंग मु डिटेल्स वीडियो प्रीवियसली कर सारी आप देखी ने जो मानकर मार्क पर्टिकुलाली मुझे जो मानकर 150 रु प्लस अच्छी ठीक है से बेनिफिटेड हे आउ बाकी बिलो 150 मत लगुनि कहीं कट ऑफ तो आप जानना कि केस मैटर मुझे डिटेल आलोचना कर सारी प्रीवियस वीडियो जो चाहिए देखी ने आउ गोटे कथा जो मैंने मत रागुंट जे कहीं मुझे करुँच देखो कौन से एजुकेशनल अपडेट आसले आम लुचेवा ठीक नुहे से जिनस आम माने वीडियो मध्यम पिला पिला इच्छा पिला जी न जी पिला इच्छा ठीक अच्छे आम आप कहे यहाँ करूँ यहाँ हाइड कर मु करदे अन्य किए कर हाइड करदे अन्य कौन ग्रुप सेयार हम तेणु पिला जानवे किंतु गोटे एथिक्स समस्त अच्छी कौन से एजुकेशनल न्यूज जो आसूसी हाइड आम नजर आस नजर आसनी मुझे जानी ठीक अच्छे अदरवाइज मो नजर आसला ये जिनस पिला बार्ता पहुँचा दरकार जो स्ट्राइक हो नेक्स्ट हूँ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पक्षर जो रिक्रुटमेंट शेड्यूल होता है पोस्टपोन कर दिखाई बर्तमान 27 फेब्रुआरी पोस्टपोन 25 रु 27 फेब्रुआरी पोस्टपोन कर दिखाई आपण मैंने चेक करने आपंकर एडमिट कार्ड से अनुसार एंड 32 टी जाल विश्वविद्यालय चिन्हट आप जानी आश्चर्य हे सतर्क नहीं आप एक्शन नियंतु जाल विश्वविद्यालय पिला भविष्य कोटी कोटी टंका पिलांकर सेठी माने नष्ट हो तेणु एक्शन दरकार खाली सतर्क कले इट्स नॉट सफिशिएंट ठीक अच्छे एंड दिल्ली पछकू उत्तर प्रदेश रही फास्ट दिल्ली रही जाल आपणकर किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट जो रही ऑर्गेनाइजेशन बर्तमान दिल्ली भी बीजेपी शासित बर्तमान गोटे टेरिटोरी तो सेठी जिनस आम कौट कहवा क्या कहवा तेणु बहुत जगह भी देख ऑनलाइन आप देखुवे आपणकर ऑनलाइन पीएचडी डिस्टेंस पीएचडी ये सब जिन आसे बट से जिन बिलीव करनी बहुत ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ऑल आर नॉट जेन्युइन ठीक अच्छे एक्शन मोड्रे धराकोट बीओ विदा मध्य प्रधान शिक्षक जी गोटे शालीनता भितर डिसिप्लिन भितर न रोचे से शिक्षक हबार योग्य नुहे ठीक अच्छे विदा करवा निश्चित भाव में स्वागत योग्य काम एवं गोटे जिनस माने देखुची पूर्व सरकार घरोई शिक्षानुष्ठान उपर एक्शन नौ नौले ए सरकार घरोई शिक्षानुष्ठान जमी माने पोष्यपुत्र भाव में आपणकर ग्रहण कर बाकी सरकारी शिक्षानुष्ठान तार भगारी कई नुहति से शिक्षक मान नुहति कि सरकारी शिक्षानुष्ठान नुहति किंतु कहीं सरकार निजस्व पुओ ना निजस्व पुत्रहीन एमाने तेणु पुत्रहीन जेहेतु पोष्यपुत्र मैंने ग्रहण कर जो घटना घटुची आज घरोई शिक्षानुष्ठान मानक जो शोषण चलती घरोई आर्थिक शोषण शारीरिक शोषण यौन शोषण किंतु एठी माने कहिया खराब लगुच किंतु सरकार नीरव एठी गोटे चित्र आप आज सब खबर कागज आप देखा पाए सब खबर कागज आप जिनस आसी सप्तम श्रेणी छात्री आम घर कौन पिला होता किए होता आम हूँ तो मानने से माने आग्रेसिव होता कि आम आग्रेसिव होने कहीं कहती जे पर पुओ मला रोग बाहर बाहर गला तेणु रोग बाहर बाहर जो जाऊँच आप भावुं रोग दिने आम तुम्हें जो मैंने भी अच्छा आम घर को भी आसीपे तेणु एबेटू सतर्क हूँ जोठी जो घरोई शिक्षानुष्ठान घरोई कोचिंग सेंटर जी भी होतापाई गोटे गाइडलाइन दरकार यही पाराफिना फिलअप करूँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पालन करूँ आपंकर स्टाफ किए रोच डाटा दिंतु सरकार कौन से कंट्रोल ना जहाँ मन इच्छा गोटे पिला भविष्य कौन खेलघर कथा एंड अध्यापक कला कारनामा ये गोटे सरकारी शिक्षानुष्ठान आप देखिए ये सरकार आयत्रे अच्छी किंतु सरकार आयत्रे थी भी आप कहे एक्शन होनी वास्तव में एक्शन होनी कहीं मॉनिटरिंग अथॉरिटी ढिलम ढिला कर बहुत फेक एलिगेशन भी आसूची सेटा भी गोटे माने चिंतार विषय कि फेक एलिगेशन जो आसूची इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बा पुलिस एमानकर तो काम ना फेक कि जेन्युइन जानिबा दोषी जी अच्छी कार्यानुष्ठान नवा किंतु समस्ते चुप नीरव एंड प्राक प्राथमिक शिक्षा भित्तिभूमि एमती एवं 27,050 अंगनवाड़ी बिजुली ना
ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଘର ବି ନାହିଁ, ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି। କଲେଜରେ 2796 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି। ତେଣୁ ସରକାର ବି ଏଇଟା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥାନ୍ତେ, ଗତ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ନିଯୁକ୍ତି ତାହା ମାନେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟେ ହେଇ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି 15% ପିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହୁଏତ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ, ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆମେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବୁ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ 21,000 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖ। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରମୋସନ୍ ରୁଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ରମୋସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣ କ'ଣ ନା ଟିଏଟ୍, ଏବଂ ଟିଏଟ୍ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁରେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଉ ଲିଟିଗେସନ୍ ଆସନ୍ତାନି, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାକୁ କହିବା? 14 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ 3 ନାଁରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚୟନ କରିବେ କୁଳପତି କିଏ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଚୟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫର୍ମାଲିଟି ନା ସତରେ ଚୟନ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏଇଟା 6 ଜଣ MP, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହକାରରେ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଚକମା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଣେ, ମୋଟ 6 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କପି କରି ଧରାପଡ଼ି ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ଏତେ କମ୍ କପି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁକ୍ ହେବା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ତେବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ବାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ MP ନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଂରାଜୀରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ MP ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ଥର MP ସଂଖ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଆଳ ଦେଖାଇ ସିଧା ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବୈଷୟିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ବଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ସାରା କେହି କିଛି କରୁନଥିବେ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣ କହିବେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ୱାଇଫାଇରେ ଏଇଟା ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇପାରିବନି। କହିବେ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣେ କହିବ ମୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଉନି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? କିଛି ତ କରିପାରିବେନି। ନିଜସ୍ୱ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଏଠି ତ ଅଭିଭାବକ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି, ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ। ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ। ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍, 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ 5 କିଲୋମିଟର ରାଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ପିଲା ରହିବା କଥା, ପିଲା 15 କିଲୋମିଟର କାହିଁ ଗଲେ? ତାମାନେ ତାଙ୍କର 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସରକାର ଦାୟୀ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନା 15 କିଲୋମିଟର ପିଲା କାହିଁ ଚାଲିଗଲେ, କାହିଁକି 5 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲ ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇରେଜର ମାରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଓ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଧାରଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ SIR ଶିକ୍ଷକମାନେ କରିବେ, BLO ମାନେ କରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ BLO ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ 42ରୁ 22ଟି ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅସମର୍ଥ, ବାସ୍ତବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ଏଇଟା ବି ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହାତୀ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଆମେ କହୁଛୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳକୁ 1,00,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବଜେଟ୍ରେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ହେଇକି? ଏବଂ 19,145 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏବଂ
ଭଦ୍ରକରେ ଗତକାଲି ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯିଏ ଡିସିସି ବା ଇସିସି କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହକଦାର ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଚିକା ଯେମିତି ସାଲାରୀ ସେଇଭଳିଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମନରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଘଟାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଆପଣ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଆବେଦନ 28କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 5 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ହିଟ୍ ମେଜର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସରକାର ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲଟା ହେଉଛି ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ଜୁନ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଜୁନ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଜୁନ୍ ହଟେଇକି ସେ 15 ଦିନ ମେ'ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଯଦି ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ପାଣିପାଗ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଖରା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ଯିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା। ଏଇ ସରକାର ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି, ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାହା ନାଁ ଆସୁଛି ସେ ଭାରି ପାରିବାର, ସେ କାଢ଼ୁଆ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ତେଜିଲା ଶୈଳବାଳା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ, ସୋମବାର ଆଲୋଚନା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ି ମିଳିଲାନି ଚାକିରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସଲି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥ ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଭିଇସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କେହି ବି କୌଣସି ଅଫିସର କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ବି ଖଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଂରାଜୀରେ 11,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ 13,000, ଏଠି 11,000 ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଶୈଳବାଳା ଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିଦୁସ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ତା ସହିତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିକଳ ଚିତ୍ର, କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲିଛି 1818, ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚିଠି କରାହେଇଛି ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍କୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ବାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଲେଜେସ୍ ସବୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଇଟା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ। ମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ପାଇଁ 13% ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ପୂରଣ ହେବ, କେମିତି ପୂରଣ ହେବ, ସେ କଥା ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ 3208 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଜଣେ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସିଂ, କେତେ ଦିନ ପ୍ରୋସେସିଂ? ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପୁଣି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଥାଏ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଜଣକୁ ଭୋଜି ଡାକିଦେବା, କହିବା ଭୋଜି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଜଣେ ଘଣ୍ଟେ ବସିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବ, 3 ଘଣ୍ଟା ବି ବସିବ, 4 ଘଣ୍ଟାରେ ବିରକ୍ତ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବସେଇବା, ବସ ଭୋଜି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ସେ କହିବ ମୁଁ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଖାଇବି। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କରମବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୟ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ତ ଡରନ୍ତୁ, ଗଣପର୍ବକୁ ଡରନ୍ତୁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦିଆହେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କଥା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜିଗର ଥିବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ